धन धन राजा जनक, जिन सिमरन किया विवेक। एक पलक सिमरन से पापी तर गए अनेक। महाराजा जनक जी का इन्ना तप सी कि एक पलक सिमरन नाल नर खाली कर दिते सी। इन्नी मतलब नाम दे विच इन्नी शक्ति आ। उन्हां दा इन्ना सिमरन से, इन्नी नाम की कमाई सी। एडे बड़े महाराजे सी और इन्नी धन दौलत होने के बावजूद भी उन्होंने सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करने लई मन में खुन्ना फुटिया उन्होंने कि मैं भी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करना चाहना। धन धन राजा जनक, जे पैसे विच सुख हुंदा तां राजे महाराजिਆਂ ਨੂੰ भगती करन ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਆਪਣੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, खून खराबा हो रहा, सारा पैसे करके हो रहा। ये गल हमेशा याद रखो, समझण की कोशिश करो। असी पैसे की दौड़ दे विच अपने आप दे जीवन के मकसद नूं भुल गए सी कि असी संसार च करन की आए सी और कर की रहे हैं। धन धन राजा जनक जी ने अपने वजीरां नूं कहा कि मैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करना चाहना, मैनू कोई वधिया जिहा कोई ऋषि मुनि मिलाओ जिहड़ा मैनू सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करा सके, सच्चा ज्ञान मैनू दे सके। तां वजीरां ने कहा, महाराज तुसीं एक दिन का हवन रखो तो सारिਆਂ ਨੂੰ ऋषियां मुनियां ਨੂੰ नेतवा दिता जाएगा। तो उन्होंने एक दिन का राजा जनक ने हवन रखा तो ऋषि मुनिया को खबर पहुँचाती। जो सुनेहा पहुँचाया तो काफ़ी साधु महात्मा उत्थे इकट्ठे हो गए। तो राजा जनक जी ने अपना एक पहरावा चेंज करके सादा पहरावा अपना पा के उन्होंने साधु महात्मा दे विच घूमना शुरू किया कि देखा सी कि मैनू सच्चा ज्ञान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो जो राजा जनक जी अपना भेस बदल के वो साधु महात्मा के कोल गए तो उन्होंने देखा कि ये सब तो सारे तो वेद शास्त्रों की गल्लां करते हैं, ग्रंथां की गल्लां करते हैं, इन्होंने मैनू कित्थे सच्चे ज्ञान देना। सच्चे ज्ञान की गल तो कोई नहीं करता। ये महात्मा साधु ने ये वेद शास्त्रों की गल्लां करी जाते। फिर अपने उन्होंने वजीरां नूं कहा कि हुण की करिए। तो वजीरां ने सलाह की, वजीरां ने कहा महाराज एक हफ्ते का हवन जग रखो, लंगर भंडारे खूब चलते रहन दो, तो होर भी ऋषियां मुनियां नूं साधु महात्मा नूं सुनेहा दे दिंदे आ ते गुड़ नूं देख के मक्खियां आप ही आ जाणगियां। तो राजा जनक ने एक हफ्ते का हवन जग रख दिता, लंगर भंडारे खूब बनाते। तो फिर होर बड़ी दूरों दूरों काफ़ी साधु संत महात्मा इकट्ठे हुए। फिर राजा जनक ने भेस बदल के फिर उन्हां दे विच गया कि देखा दी ये मैनू सच्चा ज्ञान दे सकते कि नहीं दे सकते। तो राजा जनक भेस बदल के उन्हां दे विच जदों गया तो उन्होंने देखा कि ये सारे पढ़े लिखे लोग ने, इन्हां सिर्फ किताबी ज्ञान इन्होंने इकट्ठा किया।
ਤਰਕ ਵਿਕਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਹਰ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਭ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ 2 ਕਮਰੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਆ ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸਾ, ਇੱਥੇ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਸੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬੀ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਹੈਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੁਟੀਆ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਸਾਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਬਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਜਨਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜਪਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ, ਕਿ ਅੱਜ ਚਮੜੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ? ਤੇ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਮੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਚਮੜੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਤਿਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਚਾਹਨਾ? ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ, ਔਰ ਹੁਣੀ ਦਿਓ, ਇਸੀ ਟਾਈਮ ਦੇਵੋ, ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਤਪ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰਨਾ ਇੱਕ ਪਲ 'ਚ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ? ਚੁਟਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਨ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਕਹੋਗੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣੀ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਇਸੇ ਪਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, 3 ਬਚਨ ਚਾਹੀਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਰਾਜਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10-15 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦੇ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਦੇ, ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਨੀਚੇ ਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਇਹ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ, ਇਹ ਜੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਫਿਰ ਰਾਜਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਧਨ ਆ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਆ, ਨਾ ਮਨ, ਸਭ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਅਸ਼ਟਾਵਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਰਾਜਨ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਆ। ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, 4 ਬੰਦੂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੋਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ Z+ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਆ? ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ? ਉਹ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੋਡੀਗਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਤਮਾ
ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਆਤਮਾ ਅਮਰ ਆ, ਸਰੀਰ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਆਂ? ਸੱਚ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਆ। ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੱਚ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਫਕੀਰ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀਆਂ ਫਕੀਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਅੱਖ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚਲਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕੰਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ। ਕਿ ਉਹ 2 ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਆ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ? ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਦੇ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿਧੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਦੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਡੀਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਵੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਕੇ ਆਪ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। 10-10 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਬੇਟੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ। ਆਜੋ ਅੰਦਰ ਆਜੋ। ਬਸ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਉਹ ਆਪ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਭ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ 21 ਘੰਟੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਧੰਦਾ ਲਈ, ਰੋਣ ਧੋਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਹਾਏ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਵੱਡੇ ਟਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਸਭ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸਿਮਰਨ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਚੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ।
ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ ਸਭ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਾਸ਼ਵਾਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਡੇ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਆਪਣਾ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਸੌਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਸਾਡੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਪਲ ਸਾਡਾ ਪਟਾਕਾ ਬੋਲ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਘੜੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਕਰੇ ਸੋ ਆਜ ਕਰ, ਆਜ ਕਰੇ ਸੋ ਅਬ। ਕਲ ਕਾ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕਾ, ਭਜਨ ਕਰੋ ਗੋਪਾਲ ਕਾ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਅੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਕੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕੱਲ ਫੇਰ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਇੱਕ ਬੁਰਕੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਮੌਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹੋ ਅਮੀਰ ਹੋ, ਹਏ ਬੱਚੇ ਹੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਬੁੱਢੇ ਹੋ, ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੌਤ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਹਨੇ ਮਿੰਟ 'ਚ ਪੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ। ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਰਾਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਹੀ ਨਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਵੇਂ ਸਵਾਰਥੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਨੱਚੀ ਜਾਓ ਟੱਪੀ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਪੁੱਠੇ ਲੜਕੀ ਜਾਓ, ਸਿੱਧੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਨੰਗੇ ਚੱਲੀ ਚਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜੋੜਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਸ਼ਕਾਰੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਉਦੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਰੋਜ਼ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼। ਔਰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ, ਨਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜਮ ਕਰੀ, ਜਿੰਨਾ ਹਜਮ ਕਰੋਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਨੀ। ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਆ।
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਰੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾ ਅੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ, ਨਾ ਹੌਲੀ ਨਾ ਤੇਜ਼, ਮੀਡੀਅਮ। ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੇ ਉਨਾ ਜਲਦੀ ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਫੇਲ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਫੇਲ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਆਪਣੀ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਜੀ ਰੱਖੋ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਕਿ ਬਾਹਰ ਧਿਆਨ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਖਿਆਲ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪੇ ਮਰਗ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਮਿਟਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਮੁੱਟਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਮਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਖਾਵੇ ਆਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਆਵੇ, ਦਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਪਰਹੇਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖੋ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਗਰਟ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਖਾਓ, ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਬਸ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਵੈਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਹਿਣਾ। ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਆਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਖਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਜੋ ਮਿਲਣਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੇ ਐਵੇਂ ਆਪ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੇ ਕੇ ਅਣਦੇਖਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੱਚ ਕੋੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਉਹਦੀ ਗੋਲੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦੀਆਂ, 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠਾ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਧੱਕੇ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉ ਨਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਜੋ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ, ਹੇ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ, ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮਾਲਕਾ। ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਦੁੱਖ ਆਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਨਾ। ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਬੇਸ਼ੁਕਰੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਾਰਵਾਨ, ਦਿਲ ਯਾਵ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੈ ਲਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।